درست ہے، لیکن اس کا ایک بات جواب کچھ تھوڑا قدر طویل ہوگا، وہ یہ ہے، مجھے یہ بات انہوں نے درست کیا کہ اسلام صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، یا جو عالم دین ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ علماء وارث ہے کن کے؟ نبیوں کے، اور نبیوں کا جو وراثت ہے وہ صرف مصلی نہیں ہے، یہ بات درست ہے، نبیوں کی وراثت مصلی نہیں، نبیوں کی وراثت معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، سیاست بھی ہے، نبی کی حقیقی وراثت ریاست کا جو خلافت ہے وہ بھی ہے کہ نبی اصل میں ہوا کیا کہ جب مصلی کو حکومت سے الگ کر دیا گیا، اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ کلچر تو کہاں سے آیا، اور اللہ کے فضل سے ایسی بات بھی نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کرنٹ پاکستان انڈیا نہیں چلیے سب پاکستان انڈیا کی بات کر رہا ہوں، ہم نے جس لفظ کو عالم بول دیا اس کی کل حیثیت یہ ہے، یہ بات ہے کہ انہوں نے صرف اس کو اسلام بنا دیا۔ اسلام نہیں سر، میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس بندے کو جس کی ٹوٹل ڈگری میٹرک لیول کی اسلام میں، میٹرک بھی نہیں ہے نا، یہ تو 7 سال کے بچے کو طہارت پتہ ہونی چاہیے نا، 10 سال اپنے باپ کا بچے کو خود پڑھانا چاہیے نا، اس کلی حیثیت کو میرا شروع دن سے مقدمہ یہ رہا ہے کہ ممبر و محراب مسجد جو ہے وہ اسلام کا ایپی سینٹر ہونا چاہیے تھا، پولیٹیکل بھی، فائنینشیل بھی، سب سے پہلے پولیٹیکل اور فائنینشیل، سر طاقت نہیں ہوگی تو لوگ آپ کی طرف نہیں بڑھیں گے، اور پھر انٹلیکچوئل اور جو سائیکولوجیکل ہے یہ اس کی بیسس میں ہوں گے، تب جا کے پولیٹیکل اور فائنینشیل آپ کے پاس آئیں گے۔ اب ہمارا بچہ فزکس کی طرف جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے نہیں جا رہا، طاقت کے لیے جا رہا ہے، کیریئر کے لیے جا رہا ہے، جتنا آپ اسٹوڈیو دیکھ لیں سارا ایک چیز آپ کو مل جائے، ٹیبل سے لے کے اس آرنامنٹ سے لے کے لائٹ سے لے کے جو فزکس نے نہیں بنائی ہوئی، وہ سمجھیں وی آر ڈیپینڈنٹ آن فزکس، ہیومن بینگز از ڈیپینڈنٹ آن فزکس اینڈ بایولوجی اینڈ کیمسٹری اینڈ میتھمیٹکس۔ قرآن پاک شروع دن سے پش کر رہا تھا کہ آپ اس طرف جائیں گے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے، مگر ہمارے ممبر اور محراب سے فزکس کیمسٹری پولیٹیکل سائنس سائیکالوجی میتھمیٹکس طلاق دے دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش کردہ صحابہ جو پرورش کیے، عبداللہ بن عباس، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، زید بن حارثہ، یہ کون ہے؟ یہ 4 نام ایک ہی گلی سے آپ کو فلاسفر دنیا کے سب سے بڑے کیسے مل جاتے ہیں؟ دنیا کے سب سے بڑے میتھمیٹیشین فرام دا قرآن کیسے ملتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس صحرا کے اوپر کھڑے ہو کے 1400 سال پہلے کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں پلسار کیسے کیا ہوتا ہے، حدیث بتا اللہ شمس کو فرت پہ وہ ایک آدمی کی پگڑی لپیٹے ہوئے کہتے ہیں کہ ستارہ ایسے مرتا ہے، ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آج کل کا ٹاپ میتھمیٹیشین اور فزسسٹ بتاتا ہے، ایون آئنسٹائن کو نہیں پتا تھا، ان کو کیسے پتا تھا؟ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ۔ تمام کزنز اور بچوں کی یوٹیوب دیکھیں، جو ہسٹری دیکھیں، آپ کو انہی کی ویڈیوز کو ملیں گی۔ انسان کی فطرت بتا رہی ہے کہ انسانی فطرت 3 چیزیں مانگتی ہے، انسپریشن مانگتی ہے، کریڈیبلٹی مانگتی ہے، اور پرسنل گین اور میوچل گین مانگتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں مسجد سے نہیں آ رہی، اور یہ تینوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تو صحابہ تابعین کو دی تھی، پوری دنیا عرب کی طرف لپکی تھی، یہ 3 چیزوں کے پیچھے ہماری فطرہ ہے کہ جب جس جگہ پہ مجھے انسپائر کیا جائے گا، جس جگہ کے پر میری جن لوگوں کی کریڈیبلٹی سیٹ ہو جائے گی، اور جو چیز مجھے گین میں مجھے دیں گے کچھ، آئی ول گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ۔ اچھا لیکن صاحب اب سوال میرے محراب کی ہی وہ ذمہ داری نہیں ہے، پیرنٹس، سوسائٹی، سب لوگوں کا کردار۔ جب 10 سال تک بچہ گھر پہ ہو نا اور ماں باپ کے زیر سایہ تربیت پا رہا ہو، تو ماں باپ نے اصل میں ان ڈیفینیشنس کو انسٹل کرنا ہوتا ہے جو انہوں نے مسجد سے لی ہوتی ہیں۔ میرا مقدمہ یہ ہے کہ وہ ڈیفینیشنز غلط ہیں، وہ اسلام کی ڈیفینیشنز نہیں ہیں، اسلام ایک دین ہے، وہ مذہب کے ریچول سکھاتے ہیں بچوں کو، وہ تو دکھاتے ہی نہیں ہے وہ روشنی جو جس کو میں سونے کی کان کہہ رہا ہوں۔ اس بچے نے بڑے ہو کے مسجد کی طرف کیوں جانا ہے؟ پھر وہ تو مسجد کی ایگزسٹنس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا بچہ جب وہ بڑا ہوتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ اگر موقع ملا تو چلا جاؤں گا، ابھی کوئی مر گیا یا کوئی میں کوئی مصیبت میں آ گیا تو دعا مانگنے مسجد میں جاؤں گا۔ میں وہ مسجد کو اپنی پاور کا سینٹر سمجھے گا، جب ماں اس کو بتائے گی پاور کا سینٹر تو ادھر، ماں اس کو بتا رہی ہے کہ پاور کا سینٹر تیری یونیورسٹی ہے، ماں اس کو بتا رہی ہے کہ گین کا سینٹر تیرا بزنس ہے، تیری ڈگری ہے، تیرا پارلیمنٹ ہاؤس ہے، یہ لوگ ہمارے بڑے ہیں، کرتا درتا ہیں۔ اللہ عز و جل اتنا بلیک اینڈ وائٹ لفظ عالموں کا استعمال کرتے ہیں کہ عالم ہوتا کون ہے، وہ کرتا کیا، اس کی آرکی ٹائپ کیا ہے، اس کی سائیکالوجی کیا ہے۔ ہم نے اس آرکی ٹائپ کا عالم کبھی سامنے پریزنٹ ہی نہیں کیا، کیونکہ ڈیفینیشن آف اسلام کے اندر والا کرنٹ عالم پورا نہیں اترتا۔ جب کرنٹ عالم اس اوریجنل ڈیفینیشن آف اسلام پہ پورا نہیں اترے گا، وہ فزکس کا اسکالر نہیں ہوگا، پولیٹیکل سائنس کا اسکالر نہیں ہوگا، میتھمیٹکس فقہ کو، حدیث کی فقہ کو تو جانتا ہی ہوگا، مگر جیو پالیٹکس کو بھی اسی طریقے سے جانتا ہوگا، تب کہیں جا کے عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتر میں کیا کہا کہ یہ زیادہ تر لوگ جو کہ عالم ہیں اصل میں مجھ سے ڈرتے ہیں، کیا نشانی بتائی سورہ فاتر میں عالم کی کہ جو آسمانوں کے اوپر ان گھاٹیوں پہ جو لال ہیں، سرخ ہیں، ان میں سے بعض کالی ہیں، ان کے اوپر غور فکر کرتے ہیں، جو میں میوے جو بن رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، ان کے اوپر غور کرنے، یہ پھل بیج سے پھوٹتا کیسے، اس پہ غور کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ عالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم کہا، ہم نے عالم سے کہا جس کو جی جنازہ پڑھانا آتا ہے وہ عالم ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یونیورس کے ان رازوں کو پہچان کے تمہارے سامنے عیاں کر کے اللہ کی معرفت کو تمہارے سامنے والا۔ ہمارا ایک مسجد کا اسٹرکچرل انٹری بتا دیں کہ کوالیفائر خطیب کی کیا ہونی چاہیے، کوالیفیکیشن، ایک عالمی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، وہ ڈاکیومنٹیشن بیس لیول پہ پروسیس میں ہی نہیں ہے کہ ہاں بھائی تمہیں کچھ بھی نہیں آتا، صرف اور صرف تم اس لیے کہ مدرسے کے ٹرین ہوئے ہو، تمہیں قرآن حفظ کیا ہو تم نے، ٹھیک ہے، تم نے حدیث پڑھی ہوگی، بالکل ٹھیک ہے، مگر تمہیں نہ جیو پولیٹیکل سچویشن کا کچھ پتہ ہے، نہ میتھمیٹکس کا، نہ فزکس کا، نہ پولیٹیکل سائنس کا، نہ فائنینس کا، نہ اکانومی کا، تم آگے بیٹھے ہو لوگوں کو صرف یہ بتاؤ کہ باپ مر جائے تو جنا سکتے ہیں اور تبھی سے بات کیسے کرتے ہیں، طہارت کیا ہوتی ہے، طلاق کیا ہوتی ہے۔ اس سے تو انسانوں نے واقعی میں انہیں عواموں میں جانا جن عواموں میں پاور ملتی ہے، فطرت تو پاور کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، فطرت تو آئی کیو کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے۔ آپ مجھے ایک دفعہ بتا دیں کہ علماء کرام کو جو بات کی ہے نا اس کی بات، لیکن ایک بات جواب کچھ تھوڑا قدر طویل ہوگا، وہ یہ ہے، مجھے یہ بات انہوں نے درست کیا کہ اسلام صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، یا جو عالم دین ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ علماء وارث ہے کن کے؟ نبیوں کے، اور نبیوں کا جو وراثت ہے وہ صرف مصلی نہیں ہے، یہ بات درست ہے، نبیوں کی وراثت مصلی نہیں، نبیوں کی وراثت معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، سیاست بھی ہے۔ نبی کی حقیقی وراثت ریاست کا جو خلافت ہے وہ بھی ہے کہ نبی اصل میں ہوا کیا کہ جب مصلی کو حکومت سے الگ کر دیا گیا، اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ کلچر تو کہاں سے آیا، اور اللہ کے فضل سے ایسی بات بھی نہیں ہے کہ اس دنیا کے اوپر ہزاروں سال اسٹیٹسمین شپ کا کردار علماء نے ادا کیا ہے۔ آج علماء کو وہی کردار دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، لیکن علماء کو سیاست کا علم ہونا چاہیے، اور یہ ہماری سرمایہ درانہ سوچ ہے کہ مولوی ممبر جو کہ سیاسی گفتگو کیوں کرتا ہے،
सियासी गुफ्तगू कौन करेगा? हमारे मुआशरे का चोर करेगा जी, जगीरदार लुटेरा करेगा, वडेरा करेगा। ओ मौलवी साहब तुसी मिंबर दे उत्ते सियासत दे बारे गुफ्तगू ना करो, गोया मुआशरे ही ने मौलवी को डिसोसिएट कर दिया मस्जिद में लिखा होता है सियासी गुफ्तगू से। अब बताइए, हालांकि दीन है जो इन्होंने बात की, इस्लाम दीन है। दीन का मतलब ये होता है कि दुनिया के हर शोबे के ऊपर इसकी हाकमियत होती है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मईशत के लिए नहीं है, रियासत के लिए नहीं है, सियासत के लिए है? ये बात इनकी दुरुस्त है जुज़वी तौर पे, लेकिन ये बात कह देना, खुद इकरार भी किया कि पहले 10 साल तो माँ बाप ने जिनसे सीखा उन्होंने मस्जिद से एसोसिएट नहीं किया। असल बात वही है कि आप इन दो इंस्टीट्यूट आदमी दीन से जो है निकाह पढ़ाता है, जनाजे पढ़ाता है। ये जो रिचुअल्स की बात है ना, जो निकाह और जनाजे पढ़ाना, ये सिर्फ मौलवी का काम ये नहीं है। मौलवी का काम हकीकत में यही है कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन। मौलवी का असल काम तो यही है कि गलबा दीन की और इकामत दीन की उसको सारी जुज़ियात पॉलिटिकल साइंस का उसको पूरे का पूरा इल्म होना चाहिए। लेकिन ये जो इनकी बात है ना कि किसी खतीब के पास या किसी आलिम दीन के पास कोई स्पेसिफिक इन्होंने स्पेसिफिकेशन नहीं बनाई, ये बात भी कुल्ली तौर पे दुरुस्त नहीं है। हो सकता है देहातों में ऐसे हो, लेकिन जो मदारस की डिग्रियां होती है ये क्वालिफिकेशन है, हर बंदे की अपनी स्पेशलाइजेशन है। डॉक्टर से तिब के बारे में पूछा जाएगा, आलिम दीन से आप कह रहे हैं रिचुअल्स की या दीन की या मसाइल की आपके ख्याल में कुरान और सुन्नत में अहमियत नहीं है? वुदू आपको किसने सिखाया है? वुदू की भी एक अहमियत है, वुदू के बगैर आपका इस्लाम का बुनियादी रुकन नमाज ही नहीं पूरा हो रहा। तो इन चीजों को भी तो सिखाने के लिए उलमा का इदारा जरूरी है। और जो मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप बात करें जरा जल्दी ब्रेक पे जाएं। सर वुजू और नमाज और तहारत और जनाजा ये भी जरूरी है सर। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके करंट पाकिस्तान इंडिया नहीं चलिए सब पाकिस्तान इंडिया की बात कर रहा हूं, हमने जिस लफ्ज को आलिम बोल दिया उसकी कुल हैसियत ये है। हाँ, ये बात इनकी है कि इन्होंने सिर्फ इसको इस्लाम बना दिया। इस्लाम नहीं सर, मैं अभी कह रहा हूं कि हमने उस बंदे को जिसकी टोटल डिग्री मैट्रिक लेवल की है, इस्लाम में मैट्रिक भी नहीं है ना, ये तो 7 साल के बच्चे को तहारत पता होनी चाहिए ना, 10 साल के बच्चे को नमाज आनी चाहिए, जनाजा अपने बाप का बच्चे को खुद पढ़ाना चाहिए ना, इस कुल्ली का टाइटल हैसियत तो मां बाप क्यों अपने बच्चे को आलिम बनाएंगे? वो अलग बात है बिल्कुल सर। आप मुझे बताएं कौन सी 8 साल के कोर्स में थ्योरेटिकल फिजिक्स को कुरान से कनेक्ट किया जा रहा है? कौन से 8 साल के कोर्स में टोपोग्राफिक फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में कुरान पढ़ाया जाए? ऐसा नहीं होता है भाई, हर बंदे का अलग अलग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में कुरान पढ़ाया जाएगा? मौजूद नहीं है सर, कुरान के अंदर इंजीनियरिंग अगर मदरसे के अंदर फिजिक्स पढ़ाना मौजूद है तो फिजिक्स क्योंकि कुरान की रिक्वायरमेंट, कुरान की रिक्वायरमेंट है फिजिक्स से काम है। से दिनों हुआ करा सुन नहीं रहे, कुरान की रिक्वायरमेंट है कि फिजिक्स पढ़ाई जाए, फिजिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है इस बात से तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मदरसे में फिजिक्स पढ़ाई जाए, यूनिटी की कुरान पढ़ाई फिजिक्स नहीं पढ़ाई जाती, रिलेशन से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जितनी भी जरूरी है कि हमें, सर मैं आपको आसान करके बताता हूं, बच्चे ने फिजिक्स की तरफ अट्रैक्ट होना ही होना है, मजबूरी है, वो पैसे बनाना चाहता है तब भी वो अपना दिमाग। असल बात ये बड़ी अहम बात है, वो तालीम बराए तरबियत का कांसेप्ट माशरे में नहीं, तालीम बराए उसूल मादियत है। आपके वालिदैन दीनी घरानों में भी ये बात दुरुस्त है कि कहा जाता है यार पढ़ ले कोई 2 टके कमा लेगा, यानी आपको आप बच्चे को समझा ही रहे हैं कि अगर तालीम हासिल करेगा तो पैसे कमाएगा, तो आपने तालीम बराए तरबियत का तो कांसेप्ट ही खत्म कर दिया। मदारस की तालीम बराए उसूल मादा होती ही नहीं है, जिसकी तरफ ये बात करें। मदारस की तो तालीम होती है बराए तरबियत या मौलाना अबुल कलाम आजाद से एक बंदा को हसानी आया, उसका तर्जुमा सुना और सीख के चला गया। लेकिन शामिल यहाँ पे आप दोनों से मेरा एक सवाल है, बड़ा अहम है सर। 2 इंतहाएं हैं ना, जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, पीएचडी और मास्टर्स किए हुए हैं, उन्हें एक सूरह इखलास तक भी याद नहीं है। दूसरी तरफ इंतहा ये है मुहद्दिस इतनी हदीसें अज़बर हैं, दर्स निज़ामी किया उसको पुश एंड पुल का फर्क नहीं पता। इसका साइड भी आप जवाब दे दे पहले, उसके बाद फिर मैं बात है कि मैंने इसीलिए तो कहा था कि जो करंट डेफिनेशन है इस्लाम की, जो आर्किटाइप बनाती है, वो अल्लाह के नबी से नहीं ले रहे हैं। मैं प्रोफेसर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उलमा की बात कर रहा हूं सर। उलमा इस वक्त एक रिचुअलिस्टिक मजहब बेचते हैं और उसके अंदर मास्टर भी होंगे वो, फॉर ऑल आई नो। मुझे क्या लगे उनके उस रिचुअल्स का? मैंने नमाज पढ़नी है, मैंने तलाक कैसे देनी है, वुज़ू कैसे करना है, वो मैं किताब से भी पढ़ सकता हूँ। अच्छा मैं ताकत में कैसे आना है, ये कुरान की किताब थी। मैंने ताकत में आने के बाद किस तरीके से अदल करना है, ये कुरान की किताब थी। मैंने किस तरीके से अपने आप को ग्रुप के अंदर लीडरशिप की प्लेसमेंट में, ग्रुप को लीड करके किधर लेके जाना है, ये कुरान की किताब थी। मस्जिद इस्लाम की पूरी तालीम इस पे बेस करके सही कह रहे हैं सर। इस्लाम की इस वक्त की जो आर्किटाइप है, उसमें आलिम है सर भाई 1200 साल इस्लाम गालिब रहा है ना, आप से समझते हैं वो बगैर इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल साइंस या स्टेट्समैनशिप को जाने बगैर। मैं इस वक्त के पाकिस्तान की बात कर रहा हूं सर। पाकिस्तान का सबसे ये चीजें महव नहीं है उलमा से, मैं ये कहना चाहता हूं स्टेट्समैनशिप। आप एरोगेंस से उलमा की जितनी जिद्दोजहद दीनी बातें नहीं कर रही थी, इकामत दीन नहीं सर, इकामत मजहब बोले ना सर। आप दीन भी यार मुझे दुनिया में बच्चे की टांगे काट के मैं उसको ओलंपिक्स में बता दूंगा। इकामत दीन की जो जिद्दोजहद है, क्या वो उधर मदारस से ये बात आपने नहीं सुनी? सर आप मुझे बताएं, एक मैंने आपसे कहा था ये 3 प्रिंसिपल्स हैं साइकोलॉजी के सर, इंस्पिरेशन, क्रेडिबिलिटी और गेन। आप मुझे इन तीनों में से एक चीज बता दें जो मस्जिद से मिलती है। यार गेन तो हम सबसे बड़ा हम ये समझते हैं कि जो जिंदगी का मकसद है वो तो बिल्ला जन्नत का हसूल है सर। वो बगैर इंस्पिरेशन के एंटर नहीं हो सकता ना। जन्नत का हसूल है ना, तो वो तो गेन आपको मदारस और दीन के इदारों से मिल जाता है। नहीं मिलता सर, नहीं मिलता सर। तो आप कह रहे हैं ना, मैं आपकी बात सेकंड करता हूं। मैं ये कहता हूं कि ये मदारस में तालीम होनी चाहिए कि इकामत दीन कैसे होगा। हम रियासत की जो खिलाफत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विरासत है ना, वो मिंबर रसूल नहीं है, वो तख्ते रसूल भी है। तो तख्ते रसूल के ऊपर भी पहुंचाना ही है ना। लेकिन हमने तख्ते रसूल, आप भी ये कहेंगे, मैं ज्यादा सियासी बात, मैं तो अल्लाह के फजल से दूसरा खुतबा पढ़ाते ही सियासत के ऊपर हूं, लेकिन आप किसी मौलवी का खुतबा सुने आप भी कहेंगे यार मौलवी साहब सियासी गाल ना करो, अच्छा जी दीन से करना है। वो खुद ये कहते हैं। इस बात पे तो दोनों में इत्तेफाक है कि मस्जिद का मौलवी डरपोक से, कुरान में तो ये लिखा हुआ है कि आप, यहां तक आपकी सही है, मैं तो उसको सेकंड कर रहा हूं। तो इसका मतलब आपने डरपोक लोग मस्जिद में भेज दिए और डर पार्लियामेंट हाउस में, या भी कह रहे हैं चोर पार्लियामेंट हाउस में भेज दिए। सर बात ये वो तो हमें पता है कि चोर पार्लियामेंट हाउस में। मसला है कि डर चोर जो है ना, डरपोक मोमिन से तो बेहतर ही है ना सर। मैंने इस डरपोक मोमिन का क्या करना जो मौके में भाग जाएगा सर? नहीं, मौके से नहीं भागना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए इस बात के ऊपर। 15,000 रुपए मरियम नवाज के ऊपर डॉक्यूमेंट पे साइन करना। यही से शुरू करेंगे, 25,000 के साइन फिजिक्स के प्रोफेसर ने नहीं किए सर, मौलवी ने किए। अल्लाह के फजल से हमने इसको कबूल किया। बिल्कुल ठीक है, यही से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। शाम साहब आपसे भी हम दरखास्त करेंगे।